Standard 6, Semester 2nd, Unit 3, In Future. I will become. There was an essay writing competition at Bagpur Primary School. બાગપુર પ્રાથમિક શાળામાં નિબંધ લેખન સ્પર્ધા હતી. The topic was I will become. વિષય હતો હું થઈશ. Here are the top 3 essays. આ પહેલા 3 નિબંધ છે. I want to become a teacher. મારે શિક્ષક બનવું છે. I will laugh with my students. હું મારા વિદ્યાર્થીઓ સાથે હસીશ. I will not shout at them but will shout with them. હું તેમના પર બૂમો નહીં પાડું પણ તેમની સાથે બૂમો પાડીશ. I will never insult my students and will not find faults with them. હું ક્યારે પણ મારા વિદ્યાર્થીઓનું અપમાન નહીં કરું અને તેમની ખામીઓ નહીં શોધું. Every student has some special ability. દરેક વિદ્યાર્થીમાં કોઈ વિશિષ્ટ આવડત હોય છે. I will play with them and will discover their special abilities. હું તેમની સાથે રમીશ અને તેમની વિશિષ્ટ આવડતો શોધી કાઢીશ. My student will give their opinions in the class. મારા વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં તેમના મત આપશે. I will not insist on the pin drop silence in the classroom. હું વર્ગખંડમાં નીરવ શાંતિનો આગ્રહ નહીં રાખું. There will be cheerful voices in my class. મારા વર્ગમાં ઉત્સાહિત અવાજો હશે. I dislike lectures. મને ભાષણો ગમતા નથી. So, I will teach my students through activities. તેથી હું મારા વિદ્યાર્થીઓને પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ભણાવીશ. We will do a lot of listening, speaking and hands-on activities together. અમે ઘણી બધી સાંભળવાની, બોલવાની અને પ્રત્યક્ષ પ્રવૃત્તિઓ એકસાથે કરીશું. We will go out, sing, dance and have fun together. અમે બહાર જઈને ગાઈશું, નાચીશું અને સાથે મજા કરીશું. In short, I will be a friend for all. ટૂંકમાં હું સૌનો મિત્ર હોઈશ. They all will love me. તેઓ બધા મને ચાહશે. I will enjoy my life as a teacher. હું શિક્ષક તરીકેનું મારું જીવન માણીશ. Last January, I went to my uncle's place. ગયા જાન્યુઆરીમાં હું મારા કાકાના ઘરે ગઈ હતી. It is in વડગામ, near ખંભાત. તે ખંભાત પાસે વડગામમાં છે. A group of young boys and girls from Baroda came there. વડોદરાથી યુવાન છોકરા અને છોકરીઓનું એક જૂથ ત્યાં આવ્યું હતું. They crossed the Bay of Khambat on foot when there was no tide. ખંભાતના ઉપસાગરમાં જ્યારે ભરતી ઓટ નહોતી ત્યારે તેઓએ ચાલીને તે પાર કર્યો. They come to there to see flocks of flamingos at night. તેઓ ત્યાં રાત્રે સુરખાબનું ટોળું જોવા આવ્યા હતા. They observed the night sky with a big telescope. તેમણે ટેલિસ્કોપથી રાતનું આકાશ બારીકાઈથી જોયું. ધવલભાઈ was the organizer of the trip. ધવલભાઈ આ સહેરના સંચાલક હતા. I talked with him. મેં તેમની સાથે વાત કરી. I learned a lot of interesting things about nature. મને કુદરત વિશે ઘણી બધી રસપ્રદ બાબતો જાણવા મળી. I will also become a trekking organizer like him. તેમની જેમ હું પણ ટ્રેકિંગની સંચાલક બનીશ. I will study birds, butterflies, insects, animals, soil and trees. હું પક્ષીઓ, પતંગિયાઓ, જંતુઓ, પ્રાણીઓ, જમીન અને વૃક્ષોનો અભ્યાસ કરીશ. They all are lovely parts of our world. તે બધા આપણી દુનિયાના સુંદર ભાગ છે. I will also learn sky gazing. હું આકાશને જોતા પણ શીખીશ.
I will talk to my friends and we will make a group. હું મારા મિત્રો સાથે વાત કરીશ અને અમે એક જૂથ બનાવીશું. At first, we will find out the beautiful places in Gujarat only. પહેલા તો અમે ગુજરાતમાં જ સુંદર સ્થળો શોધી કાઢીશું. ધવલભાઈ told me, once you come in contact with nature, you will love it more. ધવલભાઈએ મને કહ્યું, તમે એકવાર કુદરતના સંપર્કમાં આવો પછી તમને તે વધુ ગમશે. He also said, this is a very good work. તેમણે કહ્યું, આ ખૂબ સરસ કામ છે. You can earn good money. તમે ખૂબ પૈસા કમાઈ શકો છો. It is a service to young generation. આ તો યુવાન પેઢીની સેવા છે. It will make your life thrilling. તે તમારું જીવન રોમાંચક બનાવી દેશે. The name of my organization will be Together with Nature. મારી સંસ્થાનું નામ કુદરતની સાથે હશે. We, my friends and I, will organize trips to different parts of Gujarat like Ratan Mahal, Jambugoda, Dwarka. હું અને મારા મિત્રો રતન મહેલ, જાંબુગોડા અને દ્વારકા જેવા ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં સહેલને આયોજન કરશું. I hope all of you will join us and will enjoy your life. મને આશા છે કે તમે સૌ અમારી સાથે જોડાશો અને જીવન માણશો. I love nature. મને કુદરત ગમે છે. I like pollution free life. મને પ્રદૂષણ મુક્ત જીવન ગમે છે. So I will become a farmer. તેથી હું એક ખેડૂત થઈશ. I will have timetable free life. મારે સમયપત્રક મુક્ત જીવન હશે. I will enjoy all the seasons. હું બધી જ ઋતુઓને માણીશ. My family will have healthy food, fresh air and healthy drink. મારા કુટુંબને તંદુરસ્ત ખોરાક, શુદ્ધ હવા અને આરોગ્યકારક પાણી મળશે. We will keep a shed of cows, buffaloes and goats. અમે ગાય, ભેંસ અને બકરીઓ માટે એક ગમાણ રાખશું. It will give us milk and organic fertilizer. તેઓ અમને દૂધ અને સેન્દ્રિય ખાતર આપશે. I will grow organic crops, vegetables and fruits. હું રસાયણ મુક્ત ઓર્ગેનિક પાક, શાકભાજી અને ફળો ઉગાડીશ. This will make people healthy. તે લોકોને તંદુરસ્ત બનાવશે. Farming is a very good profession. ખેતી ખૂબ જ સારો વ્યવસાય છે. A farmer can enjoy family life and healthy life and can give healthy life to others. એક ખેડૂત કૌટુંબિક જીવન અને સ્વસ્થ જીવન માણી શકે છે અને બીજાને પણ સ્વસ્થ જીવન આપી શકે છે. આપણે એક્ટિવિટી 3 આઈ વિલ બીકમ એનિમેશન ફિલ્મ દ્વારા જોઈ, જેમાં સિદ્ધાર્થ, ઈવા અને નીતિન શું બનવા માગે છે તેની વાત આવી હતી. આપણે જોયું કે સિદ્ધાર્થ એક ટીચર બનવા માગે છે. ઈવા ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર બનવા માગે છે.
and Nitin want to be a farmer. So now this is the time to solve activity 3B. Activity 3B. Sentences are mixed up here. Identify sentences for Siddharth, Eva and Nitin. Write them below. સિદ્ધાર્થ, ઈવા અને નિતિનને લગતા વાક્યો અહીં ભેગા થઈ ગયા છે. તે વાક્યોને આપણે ઓળખવાના છે, સમજવાના છે અને લખવાના છે. આ પ્રકારે તેનો જવાબ બની શકે છે. સૌપ્રથમ આપણે સિદ્ધાર્થને લગતા વાક્ય લઈએ છીએ. I will never insult the students. We will do hands-on activities. I will go out with my students. Then sentences about Eva. I will learn sky gazing. I will study about birds, butterflies and trees. I'll find out the beautiful places in Gujarat. And then sentences about Nitin. નિતિનને શું બનવાનું હતું? યસ, નિતિન want to be a farmer. તો નિતિનને લગતા વાક્ય જોઈએ આપણે. I will keep a shed of cows. I will have timetable free life. I will grow organic food. I will enjoy family life. I will have healthy food, air and water. તો એક્ટિવિટી 3B એવા આપેલા વાક્યોને આપણે અલગ અલગ કરી નાખ્યા. સિદ્ધાર્થને લગતા વાક્ય, ઈવાને લગતા વાક્ય અને નિતિનને લગતા વાક્યો. એક્ટિવિટી 3C. Write true or false for each sentence. Correct the false statement and say it to the class. અહીં જે વાક્ય આપ્યા છે તેમાં સાચું અને ખોટું વાક્ય તમારે લખવાનું છે. જે વાક્ય ખોટું છે તે વાક્ય સુધારીને સાચું બનાવવાનું છે. પહેલા આપણે ટ્રુ અને ફોલ્સ લખી લઈએ. ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ, સિદ્ધાર્થ will insist pin drop silence in his class. તો આપણને ખ્યાલ છે સિદ્ધાર્થ આવું કંઈ કરવા માંગતો નથી, માટે the sentence is false. Second sentence, Eva will learn sky gazing. That is true. Nitin will use only chemical fertilizers. તો સદંતર ખોટું વાક્ય છે. નિતિન will never use chemical fertilizer. He will use only organic fertilizers. ચોથું વાક્ય, Siddharth will become a friend to his students. That is true. And the last one, Eva will not earn good money. તે પણ ખોટું વાક્ય છે, માટે આપણે ફોલ્સ લખ્યું છે. હવે જેટલા વાક્ય ખોટા છે તે બધા વાક્યને આપણને સુધારીને લખવાના છે. તો આપણે તે સુધારતા જઈએ. પહેલું વાક્ય છે તે ખોટું છે. સિદ્ધાર્થ વિલ ઇન્સિસ્ટ પિન ડ્રોપ સાયલેન્સ ઇન હિઝ ક્લાસ. તો તે સુધારીને આ પ્રમાણે લખી શકાય. સિદ્ધાર્થ
will not insist pin drop silence in his class. ત્યારબાદ ત્રીજું વાક્ય છે જે ખોટું છે. નિતિન will use chemical fertilizers. તેને સુધારીને આ પ્રમાણે લખી શકાય. નિતિન will use only organic fertilizers. And the last one, fifth, Eva will not earn good money. Eva will earn good money. તો આ પ્રમાણે એક્ટિવિટી 3C કરવાની રહેશે. તેમાં વાક્ય ટ્રુ અથવા ફોલ્સ જે છે તે લખવાનું અને જે ખોટા વાક્ય છે જેની સામે આપણે ફોલ્સ લખેલું છે તે વાક્ય સુધારીને પણ લખવાના છે. એક્ટિવિટી 3D. Who can speak these sentences? Write their names. આપેલા વાક્ય કોણ બોલી શકે તે વ્યક્તિનું નામ આપણે લખવાનું છે. First, students, keep quiet. There is a bird in that tree. સ્ટુડન્ટ્સ છે માટે ક્લિયર વસ્તુ છે. આ વાક્ય સિદ્ધાર્થ બોલે. સાથે સાથે આ વાક્ય ઈવા પણ બોલી શકે છે. શા માટે? બિકોઝ શી લાઇક્સ નેચર. Second, friends, we will go for a movie on 26th January. Same, સિદ્ધાર્થ પણ બોલી શકે છે આ વાક્ય એન્ડ ઈવા પણ આ વાક્ય બોલી શકે છે અને નિતિન પણ બોલી શકે છે. Third, we use only organic fertilizers. આ વાક્ય ફક્ત અને ફક્ત નિતિન બોલી શકશે because he want to be farmer. Fourth, Divyesh, will you please distribute these word cards to each group? તો આ ઇન ક્લાસ એક્ટિવિટી છે. વર્ડ કાર્ડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની માટે સિદ્ધાર્થ આ વાક્ય બોલી શકે છે because he want to be teacher. Last one, we supply 200 liters of milk to the day every day. દૂધ સપ્લાય કરવાની વાત છે માટે only Nitin can speak this sentence. Activity 3E. What will you become? A teacher, a trekking organizer, or a farmer? What will you do then? You can add new ideas also. તમારે શું બનવું છે તેના વિશે વાત કરવાની છે. અહીં જવાબમાં થોડા શબ્દ ગુજરાતીમાં પણ છે જે તમને અંગ્રેજીના શબ્દ સમજવામાં ઉપયોગી થશે. I will become a teacher. I will start my school. My school will have a big playground. Playground એટલે રમતનું મેદાન. And garden, બગીચો. There will be very nice classrooms also. There will be no uniform. ગણવેશ, યુનિફોર્મ હશે નહીં. There will be no uniform in my school. Students will spend less time in class. They will learn more in nature. Learn એટલે શીખવું
એન્ડ નેચર એટલે કુદરત. They will sit in the garden under a tree and learn. My students will have no homework. મજા પડે ને ઘર લેસન ન હોય તો. And no punishment. Nobody will scold them. Scold, વઢવું. They will be happy. આ રીતે તમને શું બનવું છે તેના વિશે લખી શકો છો. અહીં આઈ વિલ બીકમ અ ટીચર એવું લખેલું છે. તમે ટ્રેકિંગ ઓર્ગેનાઇઝર, ફાર્મર અથવા તો બીજું જે કાંઈ પણ બનવું છે તે લખી શકો છો. અને ખાસ અંગ્રેજીમાં લખવાની કોશિશ કરવી. કદાચ અંગ્રેજીમાં લખવામાં બહુ ન ફાવે તો તમે આ ફકરો ગુજરાતીમાં પણ લખી શકો છો. અંગ્રેજી અને ગુજરાતી બંનેમાં લખી શકો છો. જ્યાં ભૂલ હશે તે આપણે સુધારી લઈશું. બરોબર. એક્ટિવિટી 3F, વર્ક ઇન ગ્રુપ્સ, ડિસ્કસ. વોટ વિલ યુ નોટ ડુ? You can write in Gujarati. Present your views in the class. તમે શું નહીં કરો તે તમારે લખવાનું છે અને ગુજરાતીમાં પણ છૂટ છે. You are a principal. તમે આચાર્ય છો તો I will not have uniform for students. I will not scold them or punish them. I will not scold them or punish them. I will not give homework. I will not have exams. યુનિફોર્મ નહીં રાખું, હું તે લોકોને વઢીશ નહીં, હોમવર્ક નહીં આપું અને પરીક્ષાઓ પણ નહીં લઉં. આવું અહીં લખેલું છે. You want to stay fit and healthy. સરસ. I will not be lazy. I will not get up late. I will not eat junk food or fast food. I will not drink cold drinks. ફિટ એન્ડ હેલ્ધી રહેવા માટે મોડા નહીં ઉઠવાનું, આળસુ નથી બનવાનું, બહારનું જંક ફૂડ કે ફાસ્ટ ફૂડ ખાવાનું નથી અને કોલ્ડ ડ્રિંક્સ ઠંડા પીણા પણ નથી પીવાના. You have annual examination next week. તો તમે શું નહીં કરો? I will not sleep late. I will not be lazy. I will not waste my time. હું પરીક્ષા આવતા અઠવાડિયે હશે તો મોડેથી નહીં સૂં, આળસુ નહીં બનું અને મારો સમય બગાડીશ નહીં.